बिघ्नन के नाशक। श्री हरगोबिंद शुभ सुमत प्रकाशक। श्री हर राय नमो कर जोरी। श्री हर कृष्ण मनाओ बहोरी। गुर तेग बहादुर परम किरपाला। वाहिगुरु परम किरपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह बिसाला। तरो तरा तर पुन पुन सीसा। वाहिगुरु पुन पुन सीसा। बंदो बार बार जगदीसा। एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है बिघ्न बिनासन सोए। गुर का शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार। तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर धार। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी। बरन सकै महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी। आप लिहो तुम कथा सुधारी। जी हम न सकत कर सिफत तुम्हारी। आप लिहो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चित्रपदा छंद। त्राण करै निज दासन की। पव बंधन तोड़ दद निर्बाण। बाण कुदंड प्रजंड धरे। गज सुंड मनो पुज दंड प्रमाण। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन गुरु गरीब निवाज सच्चे पातशाह। जगत गुरु धन गुरु नानक देव महाराज। धन धन कलगीधर पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी। धन धन दसां गुरुआं दी अध्यात्मक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र गोद दे अंदर जुड़ मिल के बैठी गुरु का खास रूप गुरु सवारी गुरु खालसा साध संगत जी। आप जी ते बेअंत कृपा है जो आप जी निता प्रति रस पिन्ना संध्या दे दीवाना दे अंदर गुरबाणी दा कीर्तन सरवण करदे हो। उपरंत गुरु दरबार दी मर्यादा दे अनुसार गुर इतिहास दी जो लड़ीवार कथा 4 दिन पहले तो आरंभ हुई है श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ जी दी, जिदे रचनहार ने कविराज भाई संतोख सिंह जी। यह पावन पवित्र ग्रंथ 12 रासां दे अंदर 6 रुत 2 ऐन दे अंदर कविराज भाई संतोख सिंह जी ने प्रथम ग्रंथ श्री नानक प्रकाश जो पूर्व अध्याय उत्तराध अध्याय 2 भागां दे अंदर है। उपरंत गुरु अंगद देव पातशाह तो लैके कलगीधर पातशाह बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का इतिहास श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ विच है। आप संगत ने पिछले 4 रोजे तो श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह तो लैके श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी तक पावन पवित्र मंगल सरवण कीते ने। मंगल करन दा प्रयोजन है कि ग्रंथ जिहड़ा है वो लिखिया गया है हुण संपूर्ण हो जावे ते कीते गए महापुरुषों का कीते गए अवतारां दा अकाल पुरख वाहिगुरु जी का मंगल किया जाता है कि तुसी निर्विघ्नता सहित इस ग्रंथ की संपूर्णता कराओ। दूसरा मुख कारण है भी जिहड़ा रचनहार ग्रंथ दे भाई कवि संतोख सिंह जी अपनी मन की बिरती तो आस्तिक ने नास्तिक नहीं ने। ग्रंथ लिखण वाला यह गल मंगलों के अंदर दर्शा दिंदा है कि उहदी विद्वता दा की उचाई है। कविराज भाई संतोख सिंह जी ने जो मंगल लिखे ने इक्को शब्द तो इक्को अखर तो बेअंत अर्थ कीते ने।
ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਮੰਗਲ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਗਲ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਤੇ, ਜੋ ਇੰਨੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਸਤਤ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਚ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਏਕੋ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਕੇ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਗਵਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਚੂਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਉਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚਿੱਤਰਪਦਾ ਛੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਸਤਤ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ का ਮੰਤਰ ਜਪਾਂਗੇ ਉਨੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਓ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚਿਤ੍ਰਪਦਾ ਛੰਦ ਤਰਾਣ ਕਰੈ ਨਿਜ ਦਾਸਨ ਕੀ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਤਰਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫਸ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਜਾਮਾ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਭਵ ਬੰਧਨ ਤੋਰ ਦਦ ਨਿਰਵਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਜੋ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਵਿਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੰਨਤ ਹੋਤੀ ਸਭ ਕੀ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਅਮੋਘ ਵਾਕ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਸੀਗੇ ਬਈ ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਦੇਹੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਕਰੈ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੜੀ ਲੜੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਚਿੜੀ ਉੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਜਾਊਂ,
ਇਨ ਤੁਰਕਨ ਸਿਉ ਕੈਸੇ ਲੜ ਪਾਉ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਚਿੜੀ ਉੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦੇਉ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬਾਣਕ ਦੰਡ ਪ੍ਰਗੰਡ ਧਰੇ। ਆਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖਾ ਬਾਣ ਹੈ। ਉਸ ਤਿੱਖੇ ਬਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੰਗ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ, ਨਿਹੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੂੰ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਛ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮੱਛੀਆਂ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 10,000 ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇੱਕੋ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਝਟਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਹੋ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮ ਦੇ ਵੀ ਧਨੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਾਈ, ਤੇ 52 ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸਾਜਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ 52 ਕਵੀਆਂ ਚੋਂ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਕਵੀ ਧੰਨਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਭਦੇ ਸਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋ ਨਗਾਰੇ ਸ਼ੋਭਦੇ ਸਨ, ਕਲਗੀ ਸ਼ੋਭਦੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਨ, ਬਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਗਜ ਸੁੰਡ ਮਨੋ ਪੁਜ ਦੰਡ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੰਬੇ ਉੱਚੇ ਸਨ, 7.25 ਫੁੱਟ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੱਦ ਸੀ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਤਲਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਸੋਭਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 16 ਅਧਿਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਵੀ ਸੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗ੍ਰੰਥ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਚਨ ਨੇ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ, ਲੰਬਾ ਉੱਚਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੁੰਡ ਵਰਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰੀਚੰਦ ਹੰਡੂਰੀਏ ਨੂੰ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਤਾਈਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚਿੱਲੇ ਤੇ ਤੀਰ ਚੜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਹਰੀਚੰਦ ਹੰਡੂਰੀਏ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੀਸਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁੱਭਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਸ਼ ਜਾਗਿਓ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਤਾਈਂ ਹਰੀਚੰਦ ਹੰਡੂਰੀਏ ਦੇ ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਤਦ ਤਕਰੀਬਨ 25-26 ਸਾਲ ਦੀ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ, ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਲੜਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰੀਚੰਦ ਹੰਡੂਰੀਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਰੀਚੰਦ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਆ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਯੋਧੇ ਦੇ ਇੰਦਰ ਧਨੁਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯੋਧੇ ਦੇ ਚਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਕੇਰੀ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸੁੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕੋ ਬਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇਗ ਦੇ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਰਗਾਹ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਧਾਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਰਮਤਾਈ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਦਾ ਉਧਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਨ ਹਣ ਅਰੀ। ਹੁਣ ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਐਸੇ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਹਰੀਚੰਦ ਹੰਡੂਰਿਆਂ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗਣ ਬਾਣ ਸਦਾ ਜਿਨ ਆਯੁਧ ਪਾਣ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 1.25 ਮਣ ਲੋਹਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਲਾੜਾ, ਜਮਤਾੜ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇਗ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਮਾਨ, ਧਨੁਸ਼। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੋੜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ 7 ਪਹਿਰ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 1 ਪਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਤ ਬੈਤ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚੈ ਸੋ ਗੁਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੈ। ਜਿਸ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਖਾਵੇ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਗਏ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰੁਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੈਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਫਟ ਕਾਲੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਰੁਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰੁਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੋ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਚਨ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਖੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ? ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, 3-3 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੜਾਕਾ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ, ਰਹਿਤ ਬੈਤ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ, ਨੇਮ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਬਚਨ ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਾਂਜੀ ਪੰਕਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ ਜੀ। ਗਣ ਬਾਣ ਸਦਾ ਜਿਨ ਆਯੁਧ ਪਾਣ। ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਯੋਧੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਤੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚੈ ਸੋ ਗੁਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਭੈਣ ਆ ਗਈ, ਫਲਾਣੀ ਮਾਤਾ ਆ ਗਈ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਘੱਟ ਪੜਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਵੀ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਘਿਣਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ,
ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇ ਆਹ ਪਕੜੋ ਕਿਰਪਾਨ, ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਤ ਬਚਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਾਤਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਲਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਮੁੱਠਾ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਸੀਗੀ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਈਆ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਆਖਣਾ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਣਾ, ਹੁਣ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸੌੜੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ ਨਾ, ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ, ਮੁਖੋਂ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਜਪਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜਦਾ, ਤੇ ਬਰਤਨ ਹੋਵੇ ਬੈਰਾਗਣ, ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਵੇ, ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਹੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਵੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ੌਂਕਾਂ ਤੇ ਲਗਾਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਘਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਗਰੀਬ ਦਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਦੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਰਤਨ ਬੈਰਾਗਣ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਹੋਣ। ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਣ ਪਹਿੰਦਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਨੇ। ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨੂਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜਦੋਂ ਬਣੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੋਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹੱਕ ਰਾਗਤ ਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜ਼ੁਮਲਾ ਫੈਜ਼ੇ ਨੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨੂਰੋ ਹੀ ਨੂਰ ਹੋ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਬਰਬੀਰ ਧਰੈ ਅਤੇ ਤਰਾਣ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਰਬੀਰ ਨੇ, ਬਹਾਦਰ ਨੇ, 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਫਤਿਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਂਦਾ ਹੈ 10ਵੀਂ ਰਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਾਟ ਹੈ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਾ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਰੈਲਾ ਹੈ। ਮੁਰੈਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੜਾ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਰ ਰਸ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਕਹਿਲੂਰੀਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਘਾਇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਸ ਤੀਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੀਰ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਵੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਤੀਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਬੜੀ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੀਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਹਰੇ ਕਰਕੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕਮਾਨ ਦਿਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਧਨੁਸ਼ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਲੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਧਨੁਸ਼ ਚਾੜਤਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭਿਜਵਾਈ ਬਈ ਇਹ ਤੀਰ ਅਸੀਂ ਪੇੜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਧਨੁਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭਿਜਵਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਤੀਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਿਆ ਪੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਿੱਠੀ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਤੀਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਧਨੁਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਖਣਾ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਸਿੰਘ ਕਰੈ ਜਬ ਹੱਲਾ, ਮਚ ਜਾਏ ਤਰ ਥੱਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਰੂਪ ਸੀ ਉਹੀ ਐਸਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੰਘ ਲੰਬੇ ਉੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਛੱਡਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਛੱਡਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੋਏ ਗਿਓ ਜਪਜੀ ਕੰਠ ਨਾ ਕੀਨ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਂ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਕਬਿਤ ਪੀਰ ਪਰੇ ਤੀਰ ਦੇਸ ਥੰਬ ਜੈਸੇ ਮਹਾਵੀਰ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤੰਭ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਿੱਲਰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪਿੱਲਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਗਿਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਭੀੜ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਮਝੇ ਬਈ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਪਿੱਲਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਭੀੜ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਣੇ ਢੋਈ ਕੋਏ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਨਾ ਸਾਖ ਭੇ ਭੱਜ ਖਲੇ, ਸਭੋ ਭੱਜੈ ਆਸਰਾ ਚੁੱਕੈ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਚਿਤਾਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਗੇ ਨਾ ਤੱਤੀ ਵਾਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚਿੱਤ ਆ ਜਾਣ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਵੀ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਰਛਕ ਜਨੋ ਕੇ ਮੇਲੇ ਦੁਖ ਦੇ ਸਮਾਜ ਕੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ ਜੀ। ਰਛਕ ਜਨੋ ਕੇ ਮਿਲੇ ਦੁਖ ਦੇ ਸਮਾਜ ਕੇ। ਰੱਛਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਰਾਣੀ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੁਮਤਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁੰਦਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੰਗਦਾਰ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੂਸ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅਨਾਰ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਗਲੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣਾ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ ਬਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੂ ਲੈਣ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਤੀ ਆਈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਈ, ਰਾਏਪੁਰ ਰਾਏ ਦੀ ਰਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ, ਰਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ, 25-26 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਰਾਣੀ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਕਾਮ ਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਦਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਥਾਪੜਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੀਰ ਚੱਕ ਕੇ ਰਾਣੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰ ਛੁਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਣੀ ਦਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ।
ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਲਿਆ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੇਰਾ ਜੋ ਫੁਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਿਰਤੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਰੀਤ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਕੱਢ ਲਿਆ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹੋ। ਏਕ ਸੰਗ ਬਿਘਨ ਤਰੰਗ ਚ ਉਤੰਗ ਉਠੈ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਛਾਲੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਆਹ ਗੁਰੂ ਆਨ ਬਨੈ ਕੇਵਟ ਜਹਾਜ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਤਰੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਰੰਗ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਤੈਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੇ ਤਰੰਗਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਖੇਵਟ, ਗੁਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਡੁੱਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਗਰ ਗੰਭੀਰ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਅਛੋਭ ਨ ਹੈ। ਆਹਾਹਾ, ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਗਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਗਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨੇ, ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨੇ। ਸਾਗਰ ਗੰਭੀਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਛੋਹ ਨਹੀਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੰਭੀਰ ਤਾਂ ਨੇ ਸਾਗਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ, ਪ੍ਰੇਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਨਿਤ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਗੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਦਵਾਇਆ ਰਾਜ ਤਾਜ ਤੇ ਦਵਾਇਆ ਰਾਜ ਤਾਜ ਕੇ ਬ੍ਰਿਧਿਆ ਸੁਖ ਸਾਜ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਵਈਆ ਹੋ, ਕਿਦੇ? ਰਾਜ ਦੇ ਤੇ ਤਾਜ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੈ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਿਕਾਰ ਤੇ ਹਾਟੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਰਖਈਆ ਦਾਸ ਲਾਜ ਕੇ ਘਰਈਆ ਕਾਵੇ ਕਾਜ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ 52 ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾਈ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਅੰਨੇ ਕੋ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ,
ਨਾਨਕ ਚਾਹੋਏ ਹੋ। ਨਾਨਕ ਚਾਹੋਏ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਹੋਏ ਹੋ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਨਾ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ। ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਅਗੰਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਇਆ ਧਾਰ, ਅੰਧਕੂਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਫਾਹੇ ਕਾਟੇ ਮਿਟੇ ਗਮਨ ਫਤਿਹ ਭਈ ਮਨ ਜੀਤ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਥਿਤ ਪਾਈ ਫਿਰਨ ਮਿਟੇ ਨਿਤ ਨੀਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।